محمد صہیب رضا قادری صاحب آپ سنتے رہتے ہیں، انداز نات کا خوب کلام جو ہے جو پیش کرتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کمال کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت نوازا، حضور کی نعت خوانی کے طفیل بارہا شہر مدینہ پاک کی حاضریاں، حبیب خدا کا نظارہ کرو میں، اسی کلام نے آپ کو ماشاءاللہ عروج دیا اور حضور کے قدموں تک حاضری کا شرف جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، انجمن حب رسول نے جو سلسلہ شروع کیا ہے 8 سال ہو چکے اس کو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ سیاستہ کی احادیث کی کتب یہ تو نقل ہے نا، اصل ہمیں اس در سے ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انہوں نے منبر سجایا ہے، ایسے ہی آج سے کئی سو سال پہلے مسجد نبوی میں محفل نعت ہوئی۔ سیاستہ کی احادیث کی کتب حوالے کے لیے کافی ہوں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر سجایا، آقا نے اپنی چادر اتار کے دی، جسے رب قرآن میں مزمل اور مدثر کہتا ہے، وہ چادر حضرت بلال نے منبر کے اوپر بچھائی۔ میرے کریم نے اپنے دست مبارک سے حضرت حسان بن ثابت کو پکڑا اور حکم دیا کہ حسان منبر کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے میری نعت کو سناؤ۔ 4 مصرے آپ نے پڑھے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ وہ نعت جو حضور کے روبرو پڑھی گئی، حضور کی صدارت میں پیش ہوئی، صحابہ کی قیادت میں پڑھی گئی۔ اب اس کا ترجمہ سن کے بھی آپ سبحان اللہ نہ کہو تو یقیناً مقصد تو نہیں ہے نا حل ہو رہا کہ آپ حضور کے صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہو اور آقا کی سنت ادا کر رہے ہو، اور جب حضور کا نام آئے دیوانہ مچلے نا، وہ دیوانہ ہو نہیں سکتا، دیوانہ وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ طالب مطلوب کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ محب محبوب کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ سماعت کیجئے گا، مجنو لیلا کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور مجنو کا قصہ کوئی قصہ نہیں ہے، مجنو حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین کے بھائی، مولا علی کے بیٹے، حضرت امام حسن کے دوست تھے مجنو۔ سنیے ذرا، امام حسن کے دوست ہیں مجنو۔ سماعت کرو عزیزان گرامی قد، جب حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہوا نا کہ خلافت کس کو دی جائے، تو امام حسن نے مجنو سے کہا، مجنو تو بتا، قیس تو بتا۔ تب میرے امام حسن نے آپ کو مجنو کہا قیس تو بتا کہ خلافت کس کو دی جائے، کہا چھوڑو سب کو، میری لیلا کو خلافت دے دی جائے۔ یہ ان کا ایک انداز تھا، عاشق تھا نا۔ امام حسن مسکرا پڑے، کہا تو مجنو ہو گیا ہے، تجھے اور کوئی اب دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ارے میں محبت کی بات کر رہا ہوں، دیوانہ جہاں ہو وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اب میں آپ کو جس ذکر کی جانب لے کے جا رہا ہوں، اسی طرح ہرن جو ہے نا، ہرن اس کو ذبح کر رہے تھے، مجنو پاس سے گزرا، کہتا ہے ہرن کو ذبح نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ سے 200 بکریاں لے لو، 200 دمبے لے لو،
200 दूंबे ज़िबा कर लेना, हिरन को ना करो। कहा क्यों? कहा इसकी आंखें मेरी लैला से मिलती हैं, इसकी आंखें मेरी लैला से मिलती हैं, इसलिए इस हिरन को ज़िबा ना किया जाए। अरे मजनू रेत के ऊपर लैला लैला लिखता है, हवा तेज चल रही है। बंदे पूछते मजनू पागल हो गया है? तेज हवा और लैला लैला लिख रहा है। हवा आती है, उड़ा के ले जाती है, मिट जाता है नाम। कहता है मुझे लैला लिखने से सुकून मिलता है। क्या अगर मजनू सारी ये जो गुफ्तगू मैंने की है, ये नाम लिख के, नाम लेके सुकून हासिल कर सकता है, तो ऐ दीवाने मैं तुझे क्या कहूं कि मुस्तफा का नाम आए और दीवाना झूम के सुभान अल्लाह ना कहे, ये नहीं हो सकता। कि फितरत में मोहब्बत जो है होनी चाहिए। तालिब मतलूब को पसंद करता है, ये उसकी फितरत है। मुहिब महबूब को पसंद करता है, ये उसकी फितरत है। अरे बच्चे शोर करना ही पसंद करते हैं, ये इनकी फितरत है। जवान उम्रे जवानी को पसंद करता है, ये इसकी फितरत है। बुलबुल फूल को पसंद करता है, और जो आशिक होता है वो जिक्र रसूल को पसंद करता है। जब आका का जिक्र हो तो दीवाना मचले, हो नहीं सकता। तो अब मैं नात का तर्जुमा करने लगा हूं। इतना कुछ मैंने आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए सुनाया है, फिर भी ना कहो तो फिर यकीनन मजनू हमसे बेहतर है, जो कम से कम अपनी लैला के नाम पे बोलता तो है, 200 बकरियां ज़िबा करने के लिए तैयार तो है, हजरत इमाम हसन से खिलाफत मांग रहा है, वो अच्छा होगा हमसे। अगर नहीं कि आका के आशिक हजूर के नाम पे तड़पते हैं, तो जरा आवाज निकाल के दिखाइए। कहा आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। प्यारे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। करीम आका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा। लजपाल आका अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा। हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, ऐसा बनाया जैसा खुद आपने चाहा। अजीजा ने मोहतरम, यहाँ लैला मजनू का किस्सा नहीं है, मेरे मुस्तफा की बात हो रही है। हजारों लैला हजारों मजनू, पूरी कायनात मेरे आका के कदमों के तले के बराबर भी नहीं हो सकती। जो हुस्न मेरे आका को अल्लाह ने अता किया है, जो शान मुस्तफा की है, वो किसी नबी की भी नहीं हो सकती। सारे नबी एक तरफ, जुमला नोट कर लो, मेरे मुस्तफा एक तरफ, शान मुस्तफा आपको बुलंद नजर आएगी, बुलंद नजर आएगी। जो खूबियां अल्लाह ने हर नबी को अता की, वो खूबियां अल्लाह ने हमारे नबी को भी अता की। अब सुभान अल्लाह चाहिए। और जो खूबी अल्लाह ने मुस्तफा को अता की, वो बस मुस्तफा को ही अता की, किसी और को अता नहीं। दलील चाहिए तो सुनिए। हर नबी के पास अल्लाह की वही आती, अल्लाह की वही आती रही। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हजरत मूसा शामिल है, जिनसे पर्दे में बात हुई। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे मुस्तफा के पास जबरील वही भी लेके आता रहा, पर्दे में भी बात हुई। जो नबियों में शामिल वो आका या रसूल अल्लाह, वो शान आका को भी अता हुई। अब जरा देखिए, शबे मेराज मेरे आका का दूसरा बहुत बड़ा मौजदा। पहला मौजदा कुरान पाक और दूसरा मौजदा
मिराज उन्नबी, मेरे करीम आका के पहले मौजदे जैसा भी किसी का मौजदा नहीं है। सारी किताबें खत्म हो चुकी, कुरान आज भी जिंदा और जवेद आपके सामने है। अब दूसरा मौजदा, कोई नबी अर्श पे नहीं गया। मेरे नबी की ये शान है कि रब ने पर्दे में भी बात की, वही के जरिए भी कलाम किया। अगर शबे मेराज मुस्तफा को ना बुलाते तो बराबरी हो जाती। अर्श पे बुला के ये साबित कर दिया, अरे दूसरे सारे नबी हैं, ये फकत नबी नहीं बल्कि मेरे महबूब हैं। महबूब मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम तरीन है, अजीम है। आओ सिर्फ 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर ये नारा लगाते हैं। अब जरा दोनों हाथ उठाइए ना, पता चले मुस्तफा की शान बुलंद। लैला वाले ना बोले, मुस्तफा वाले जरा दोनों हाथ उठा के, हाथ लहरा के कहेंगे मेरा पैगंबर अजीम तर है। मिलके जरा बैठ गई मोहब्बत के साथ हाथ लहरा लहरा के जरा, मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम तर है मेरा पैगंबर। आवाज आनी चाहिए, तबीयत खराबी की वजह से सुल्तानी साउंड वालों से गुजारिश कि आवाज जितनी हो सके बुलंद कर दीजिए। नामवर साउंड, नामवर आशिक आका के दोनों हाथ अजीम तर है, लहरा लहरा के ये बताएंगे मेरे मुस्तफा की शान कितनी बुलंद है। कमाल खल्लाक जात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अजमत बशर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया, किताब लाया, शऊर लाया, किताब लाया। हम भी जहालत की मंडियों में गर्क होते, हमें भी हलाल और हराम की तमीज ना होती, हम भी अपनी माओ को मां न कहते, हमें भी बेटियों की शान का पता न चलता। ये हमारे आका की आमद के सदके ही पता चला है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। बेटी वालिदैन के लिए रहमत है। हलाल क्या है, हराम क्या है, ये हमें मुस्तफा ने ही बताया है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया, किताब लाया, शऊर लाया, किताब लाया। वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम तर है। सारे नबी एक तरफ, हजरत आदम की दुआ मेरे आका के नाम के सदके कबूल हुई। हजरत नूह की कश्ती को किनारा हुजूर के नाम के सदके से मिला। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ आका है। कुरान उठा के देखिए, अरे मिस्र की औरतों ने देखा तो बे इख्तियार उंगलियां कट गई। इधर मकाम मुस्तफा ये है कि आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं। तेरे नाम पे मर्दाने अरब उधर कटी इधर कटवा रहे हैं। कटना और होता है, दीवानों कटवाना और होता है। उधर मिस्र है, इधर अरब है। फर्क ये है कि मिस्र के बाजार की रब ने कभी कसम नहीं उठाई, अरब के बाजार की तो रब कसमें उठा रहा है। उधर औरतें थी, इधर मर्द है। उधर उंगलियां हैं, इधर सर है। उधर माजी है, इधर हाल है। उधर बात खत्म हो गई, सुभान अल्लाह चाहिए बुलंद। उधर बात खत्म
ختم ہو گئی، ادھر آج بھی اڈیالہ جیل میں ممتاز قادری ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، وہ زندگی فضول ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ سب کی منزل، وہ اس کا جاتا، وہ سب کی منزل، وہ اس کا جاتا، ہر پیغمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف خدا ادھر ہے، وہ جس طرف خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ پڑھ لیا کلام آخری مرتبہ، وہ سلطان بحر و بر ہے، وہ سلطان بحر و بر ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ آقا ہی جھولیاں بھریں گے۔ منبر والے اور پنڈال والے صرف ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو شکول بنا کے اپنے آقا کی بارگاہ میں، ایسے نہیں جسے شرم آتی ہے وہ بے شک نہ اٹھائے ہاتھ، جو مقام مصطفیٰ دل کی تختی پہ لکھ کے بیٹھا ہے وہ بلند آواز میں میرا ساتھ دے، پنجتن پاک کے نام پہ 5 دفعہ کہہ دے، وہ سلطان بحر و بر ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کہیے نا میرا پیغمبر، اور اونچی میرا پیغمبر، دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے کہیے میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر عظیم۔ عزیز کے عظیم شناخت تعارف میں پہلے ہی پیش کر چکا، تشریف لاتے ہیں محترم محمد صہیب رضا قادری صاحب آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کا شرف حاصل ہے۔